जेहेतु जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि हिसाब से एरिया अंचल लोकों साथी जाइछंती तेणु जितेबाला वीडियो भी विरुद्धाचरण करुँच भी सेठी आम वीडियो भी देखुचे वीडियो भी सेठी मुख साक्षी होती से बाध्य होकर निजर सेफ्टी पाई जो अंचलवासी माने थिले तांकु कहले जे जहाँ जहाँ से कहते वीडियो रेकर्डिंग करंतु वीडियो महोदय ओ वीडियो वीडियो बाबू बढ़िया चालाक काम कले नहीं एगुड़ा सब करवा कथा से पूरा जनप्रतिनिधि गेट पाखे अबस्ट्रक्शन करी तांकर झीटीर मोबाइल टाक भी छड़ेले कौन छड़ेबा कारण कौन अच्छी ये वीडियो महोदय इनकम आसेट्स लाइबिलिटीज एगुड़ा सब चेक करागले एम विजिलेंस तदंत घरे तदंत घेर को भी अणा जाऊ जो असम्मानजनक करी थाना गाड़ी रे पुलिस भ्यान रे पुणी दीज कनेस्टेबल मझीरे बसई से वीडियो रेकर्डिंग भी कला बेलू भी ताकू भी बाड़ौं ता भितर अकथनीय माड़ मारी तुमको किए अधिकार देला माड़ मार गोटे जनप्रतिनिधि की माटिया पैंट को नालिया जोता और नेलिया डायरी माने जड़े पिला पार्टी पाखक करुच्ची पानी मागुची ताकू अकथनीय माड़ मारुंट ताकू पानी टिके पार्टी दौना इटी आसीगला माने जनप्रतिनिधि राउटिंग कर फेवर कौन कि आइसक्रीम रो सब फेवर थाए आम जानी बटरस्कच भानिला आ चॉकलेट सेम सब फेवर थाए तुम जो कौन फेवर कौन मागुच झीटी की भी आम माँ डाकू माँ रे आम डाकू किंतु ये भी सेमती गोटे झीटीए ये माँ पुणी जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि को पुणी माटी को जी असम्मान करिछि पुणी कैमेरा भी बंद कर देइछन्ति बाड़ेला बेले थाना भितर कैमेरा भी ऑफ कर देइछन्ति बाहर राजनीति हाईकोर्ट रे बहु चर्चित चामेली ओझांकर जनस्वार्थ मामला वर्तमान यदि देखिबा हाईकोर्ट रे जनस्वार्थ मामला पक्षरु सरपंच चामेली ओझांक नाँ रे एक मामला रुजु करा जायछि गत काली चामेली ओझांकु कोर्ट तरफ बेल दिया जायछि किंतु देखिबा गोटे दिन पर दिन गड़िबा सहित प्रश्न आ विवाद चामेली ओझा ना बढ़िबार लागिछि चामेली ओझा को माड़ आ दुर्व्यवहार घटना वर्तमान संगीन मोड़ नौछि तेबे केउ बेसिस रे चामेली ओझा को प्रथमे गिरफ करिक जेल पठा जाइतला आ केउ बेसिस रे वर्तमान चामेली ओझा को बेल मिलिछि ताहा वर्तमान समय गोटे बड़ प्रश्न यदि देखिबा बचसा हबार मुख्य कारण रहितला वीडियो ऑफिस रे चामेली ओझांकर बचसा चामेली ओझा केउपरि भाबरे सेठी वीडियो रेकॉर्डिंग करथिले ताकू नेकी बचसा होइतला आ ता परवर्ती समय चामेली ओझांकर संगीन अभियोग मध्य सामना को आसीतला तेबे यदि देखिबा ए संपूर्ण घटना रे वीडियो गोटे सरकारी अधिकारी का सामना रे वीडियो करिबा रो आईनगत दिग कोन रहउछि आ केउ आधार रे चामेली ओझा को गिरफ करी जेल पठा जीवार कथा सामना आसला से क्यों आधार गिरफ करा जायतला क्यों आधार तांकु बेल वर्तमान समय मिली ए संपूर्ण विषय में आलोचना करबा आम सहित वरिष्ठ आईनजीवी निहार रंजन ओझा रही। सर नमस्कार प्रथम तो प्रतिदिन टीवी को आपको स्वागत करी सर वर्तमान सरपंच चामेली ओझा कहानी घरे घरे चर्चार पात्र पलटि ये देखा जी चर्चा से विवाद प्रथम तो आपड़ ये घटना को किपर देखुं जड़े सरपंच को जहाँ चामेली ओझा अभियोग रोचे जड़े सरपंच को माड़ मार गणदुष्कर्म धमक दबा असदाचरण करने दुर्व्यवहार करने ये घटना को आप किपर देखुं यहाँ बहुत लज्जादायक एवं जेहेतु से जड़े जनप्रतिनिधि आउ जनता जनार्दन पूरा पठे लोकंर सेवा करने आउ तांकर सेतिकी लोकप्रियता अच्छी बोली समस्ते से अंचल रे कहीं जनप्रतिनिधि हेलेनी तेणु आंकर सेतिकी लोकप्रियता एवं निजर स्वच्छता एवं निजर अभिज्ञता बाबद लोक परिचालित हेले एवं माने जनता जनार्दन तांको आमर जेतोले भोट प्रथा थिला भोट प्रथा अनुसार तांको हाथ काली देकिरी तांको जितेइछन्ति जितेला परे से जनप्रतिनिधि हिसाब रे जितिले भी मु जहाँ शुणी से इंडिपेंडेंटली जितिले आ इंडिपेंडेंटली जितिबा गोटे झीटे पाई एटा आम पाई गर्व एवं गौरव एवं गोटे अति माने स्पर्शकातर कथा जेहेतु से जनप्रतिनिधि हिसाब रे झीटी काम करुच्ची पुणी माने बाहा ही नांती एवं लोकंक पई स्वर उत्तोलन करुचंती
ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା ହେଉ ବା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହେଉ ବା PMRI ହେଉ ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ବିମର୍ଶ ପାଇଁ ସେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆଉ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ନେଇକରି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରାଗଲା ଏବଂ ଯାହା ବି ଆମେ ବି ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖିଛେ, ଆପଣମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲଟିକୁ ଜଣେ ଅନନୋନ୍ ଲୋକ କିଏ ମାନେ ରଙ୍ଗଫୁଲି କନଫାଇନମେଣ୍ଟ କରାଇଲା ତାଙ୍କୁ ସେଠି, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲଟିକୁ ଛଡ଼େଇଲା ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସ୍ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ, ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ସେ ଆସିନଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭରସା ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ମାଆ ମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ବି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭାଇମାନେ ବି ଆସିଥିଲେ। ସାର୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା ଯେ କେଉଁପରି ଭାବରେ ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସ୍କି ଦାବିପତ୍ର ନେଇଯିବା ସମୟରେ ସରପଞ୍ଚ ଚାମିଲ ଓଝା ସେଠି ଲାଇଭ୍ ଆସିଥିଲେ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ରେ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେଉ କିମ୍ବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଉ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବାର ଆଇନଗତ ଦିଗ କ'ଣ ରହୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ତାପରେ ଗେଟ୍ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲା ପରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ଗେଟ୍ ଭିତରେ ପଶିଲା ପରେ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ଥିଲେ ଚାମିଲ ଓଝାଙ୍କ ସାଥିରେ, ଯେଉଁ ଯେହେତୁ ସେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଏରିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିଡ଼ିଓ ବି ତାଙ୍କୁ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ବି ସେଠି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଦେଖୁଛେ, ବିଡ଼ିଓ ବି ସେଠି ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗ୍ରିଭିଏନ୍ସ ପିଟିସନକୁ ଯେଉଁ ଆଣିକି ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେଇ ବାବଦରେ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭିଏନ୍ସ ପିଟିସନ୍ ଦାବି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ତାଙ୍କୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ। ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ତାଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ ବା ଅଶ୍ଳୀଳ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଫଳରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ନିଜର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଝିଅଟିଏ, ପୁଣି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେତିକି ଆଶା ଭରସାରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବିଜୟୀ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଯେପରି ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ଆଉ ହେଉଥିଲା ବି, ସେଥିଲାଗି ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ, ସେଇ ଝିଅଟି ଉପରେ ବହୁତ ଆସ୍ଥା ଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ନେଇକରି ଯାଇଥିଲେ। ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ଓ ବିଡ଼ିଓ ବାବୁ ବଢ଼ିଆ ଚାଲାକ କାମ କଲେ, ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବା କଥା। ସେ ପୁରା ଜନପ୍ରତିନିଧି, ମାନେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଚାକିରିରେ ରହିବେ, ମୋଟା ଅଙ୍କର ଦରମା ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆପଣ କେବେ ଯାଇଥିଲେ, ଦେଖିଥିଲେ? ବହୁବାର ସେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଅଫିସରେ, ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସରେ। ଯେତେବେଳେ ନ ଶୁଣିଲେ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନଟି ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ, ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରାଗଲା, ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରି ତାଙ୍କର ଝିଅଟିର ମୋବାଇଲଟାକୁ ବି ଛଡ଼େଇଲେ। କ'ଣ ଛଡ଼େଇବା କାରଣ କ'ଣ ଅଛି? ତାହେଲେ ମାନେ ନିଜର ସ୍ୱଚ୍ଛତାଟାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଛଡ଼େଇଲେ। ଛଡ଼େଇକିରି ତାକୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପୁଣି ଜବରଦସ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଡକାଗଲା। ମାନେ କ'ଣ ଏତେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି? ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ, ଏ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟଙ୍କର ଇନକମ୍, ଆସେଟ୍ସ, ଲାଇବିଲିଟିଜ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଚେକ୍ କରାଯାଉ।
କରାଗଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସର ତଦନ୍ତ ଘରେ ତଦନ୍ତ ଘେରକୁ ବି ଅଣାଯାଉ। ଅଣାଗଲେ ପୁରା ଏମାନେ କେତେ ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ମାନେ କଥା କ'ଣ କି ଜଣଙ୍କ ଦରମା ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସିଏ ଆଉ କିଛି କରିବନି, ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିବ, ଦରମା ଗଣ୍ଡେ ପାଇବ, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଟା ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର କଲେକ୍ସନ୍ ବାବଦରେ ମାତିବେ। ତେଣୁ ଏ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟଙ୍କର ଇନକମ୍ ଆସେଟ୍ସ ଲାଇବିଲିଟିଟାକୁ ଆଗ ଚେକ୍ କରାଯାଉ। ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ସେଠି ସାକ୍ଷୀ ମାନେ ପୁରା ମୂକ ସାକ୍ଷୀ, ମାନେ ମୂକ ସାକ୍ଷୀ ହେଇ ମାନେ କ'ଣ ଇସାରା ଦେଲେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏଇ ଝିଅଟିକୁ ଏମିତି ଅପଦସ୍ତ କରି ତାପରେ ଆପଣ ପୋଲିସକୁ ଡକେଇଲେ। ପୋଲିସକୁ ଡକେଇକିରି ପରେ ତାକୁ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ପୁଣି ଜନପ୍ରତିନିଧିକୁ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲିଆ କିଛି ନାହିଁ? ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରା ୱିଥ୍ ଦି ପିପୁଲ୍ ଫର୍ ଦି ପିପୁଲ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସବୁ? କ'ଣ ଆମେ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? नो 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 ସେମିତି ଆଜ୍ଞା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସେ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ସେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପବ୍ଲିକରେ ମାନେ ଏମିତି ଅସମ୍ମାନଜନକ କରି ପୁଣି ଝିଅଟିଏ ସିଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଅସମ୍ମାନଜନକ କରିକି ଥାନା ଗାଡ଼ିରେ ପୋଲିସ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ପୁଣି 2 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ମଝିରେ ବସେଇ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି କଲାବେଳକୁ ବି ତାକୁ ବି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ତାପରେ ପୁଣି ଥାନାକୁ ସେ ତ ଭଲରେ ଯାଇଥିଲା ଥାନାକୁ, ତାପରେ ଥାନା ଭିତରେ ସେଇ ସବୁ ଯେଉଁ ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମହୋଦୟ ଯେଉଁ ମୁକୁଳା ବାଳ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ମାନେ ଅକଥନୀୟ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ତମକୁ କିଏ ଅଧିକାର ଦେଲା ମାଡ଼ ମାରିବ ଗୋଟେ ଜନପ୍ରତିନିଧି କି? ତୁମେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାନେ ଦରମା ତ ଦରମା ପାଇବ ସରକାରଙ୍କଠୁ, କାହା ଇସାରାରେ ମାଡ଼ ମାରିଲ? ସେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଝିଅଟିକୁ କାହିଁକି ମାଡ଼ ମାରିଲ? ତମକୁ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା? ମାନେ ତାକୁ ମାରି ସେ ମାଡ଼ ବି ଦେଖଉଛି ଦାଗ, ମାନେ ଅନକନସିୟସ୍ ପୋଜିସନକୁ ନେଇଗଲେ। ଏତେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ମାନେ କ'ଣ ପୋଲିସ ଏଇ ଯେଉଁ ଥନ୍ତଲା ପିଟିଆ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁ କହେ କି? ଏମାନେ ଥନ୍ତଲା ପିଟିଆ ପୁରା ମୂଳ ଖାଇକିରି ତଳ ଖାଇଯିବେ ଏମାନେ। ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ପୁରା ବହୁ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କର ମୋ ପାଖରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ ବି ଅଛି, ଟ୍ରାପ୍ କେସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଯେତେବେଳେ ଥାନାରେ ଥିବେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଥାନା ବାହାରକୁ ଆସିବେ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ। ପୋଲିସ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଯେ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଚାମିଲ ଓଝା, ସିଏ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଥାନା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆଉ କାହାକୁ କାମୁଡ଼ିଲା? ଜମା କାମୁଡ଼ିନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫେବ୍ରିକେଟେଡ୍ ଆଲିଗେସନ୍ସ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଲିଗେସନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ନ ଲଗେଇଲେ କେମିତି ହେବ? ମାନେ ଯେମିତି ବଣିଆ ଯେତେବେଳେ ସୁନା ଜିନିଷ ତିଆରି କରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମିଶାଏନି କି? ଏମାନଙ୍କର ଗୁଣ ସେଇଆ, ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ମିଶା ଲୋକ। ଏମାନଙ୍କଠୁ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ମାନେ ଆଇନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ? ପୁଣି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 351(3) assault or criminal force to deter a public servant from discharging their duty। ଭିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ଟିକେ କର୍ଣ୍ଣପାତ ଦେଇଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଏତେଲା ନାହିଁ, ପୋଲିସର ପୁଣି ଏତେଲା ବା ବାହାରେ ରାଜନୀତି। ସେକ୍ସନ୍ 121(1), 126(2) ଅନଲଫୁଲ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଆଣ୍ଡ ରାୟୋଟିଂ। ମାନେ ଝିଅଟି କ'ଣ ଏମିତି ମାନେ ସୌମ୍ୟ କେସ୍ରେ ତ ଯେଉଁଠି ରାୟୋଟିଂ ହେଲା, ଯେଉଁଠି ଅଧିକାରୀ ମାନେ ମାଟିଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ନାଲିଆ ଜୋତା ଆଉ ନେଳିଆ ଡାଇରୀରେ, ମାନେ ଜଣେ ପିଲା ପାଟି ପାଖକୁ କରୁଛି, ପାଣି ମାଗୁଛି, ତାକୁ ଅକଥନୀୟ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପାଣି ଟିକେ ପାଟିରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଇଠି ଆସିଗଲା ମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ରାୟୋଟିଂ କରିଛି, ସେଠି ତ ତମେ ନିଜେ ରାୟୋଟିଂ ମବ୍ ଲିଚିଂରେ ଅଛ। ତମ ମୂତ୍ରାଶୟଟା କ'ଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନା ନର୍ମଦା ଜଳ? ତମେ କାହିଁକି ତା ପାଟିରେ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଲନି? ତ ପିଲାଟି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତା ମାଆର କୋଳ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେ ପୁଣି ଜିଆର୍ପିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ତ ପୋଲିସର ମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର କରିବା କଳା ଧଳା କିଏ କରେ? କଳା ଧଳା ଆପଣମାନେ ହିଁ କରନ୍ତି। ଏ ଦଫାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗେଇଲେ? ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଦଫା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା।
Section 224, 221, resisting or obstructing lawful apprehension for an offence. বাহ কি বঢ়িয়া দফা ମୁଁ Section 131, 132, 133, assaulting or obstructing public servant. ଗଲା ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖିଲେନି ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଫା ଦେଖିଲେନି ଏ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦଫା ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି ଲଗେଇଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଭାରି ଶୋଭା ପାଉନି ମ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଫା ଟିକେ ଲଗେଇଥାନ୍ତେ ଛାଡ଼ Section 329(4), voluntarily causing hurt to deter a public servant from their duty. ଆଉ Section 35, acts done by several persons in furtherance of a common intention. ଯଦି ମାନେ 35 ହେଉଛି ଯଦି ଜଣକରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବା ଅଧିକା ଲୋକ କିଛି ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ତ ରାଇଟିଂ କରିନାହାନ୍ତି ରାଇଟିଂର ଏ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ କିଏ ପୁରେଇଲା କାହିଁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକରି ଜିତେଇଛୁ ହାତରେ କାଳି ଦେଇକି ଜିତେଇଛୁ କ'ଣ ଆମ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଖାଇବେ ପୁଣି ଝିଅଟି ମାଡ଼ ଖାଇବ ପୁଣି ଜନପ୍ରତିନିଧିକୁ ମାଡ଼ ତାହେଲେ ଜନସାଧାରଣ ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ କେଉଁଠୁ ଏଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଏବେ Section 351(3), assault or criminal force to deter a public servant from ଯଦି ଜଣେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆକୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ ଏଠି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମରେ ଅଟକେଇବା ଆଉ ଅନଲଫୁଲ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଆଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇ କିଛି ଗୋଟେ ଅପରାଧ ଘଟେଇବା ଚକ୍କରରେ ଦଫା ଲଗେଇଛନ୍ତି ନୁହେଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଦଫା ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ କି ଏ ଯେଉଁ IAC ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ଥାନାମାନଙ୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଭାବ ଏ ଯେଉଁ ଟୋକା ଟୋକାଳିଆ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥାନା ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାର ଅଭାବ ଟିକେ ପୁରୁଣା 15 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଫିସରମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ପୁରୁଖା ଲୋକମାନଙ୍କୁ IAC ପୋଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବେ ଆଜିକାଲିକା କ'ଣ କି ସମସ୍ତେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଧଡ଼ାଧଡ଼ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆଉ ସରକାର ବି କେମିତି ପ୍ରମୋସନ୍ ବି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଅତି ସ୍ପର୍ଶକାତର କଥା ଯେଉଁମାନେ IAC ହେଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଥାନାରେ ସେମାନେ ମାନେ ପୁରୁଖା ଲୋକ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କୁ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ମାନେ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଟୋକା ଏ ବାବୁଟିକି ଏଇ ଯେଉଁ IAC ଯେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଏ ବାବୁଟି ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲେ ଭାରି ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଙ୍କୁ ଆଉ Section 224, 221, ରେଜିଷ୍ଟିଂ ଅର୍ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଂ ଲଫୁଲ୍ ଆପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ଫର୍ ଆନ୍ ଅଫେନ୍ସ ମାନେ କୌଣସି ଇଏକୁ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରିବା ଲଫୁଲ୍ ଆପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ମାନେ କିଛି ଅବମାନନା ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆସଲ୍ଟିଂ ଅର୍ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଂ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟକୁ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବା ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତାର କାମରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟକୁ ତା ଛଡ଼ା Section 329(4), voluntarily causing hurt ମାନେ voluntarily causing hurt to deter a public servant from their duty ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବିଧା ମାରିବା ବା ଚାପୁଡ଼ା ମାରିବା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି voluntarily causing hurt ଆଉ Section 35 ହେଉଛି common intention ଜଣକରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ସେ ବାବଦରେ ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଜଣେ SDPO ମହୋଦୟ ଫେଭର ମାଗୁଥିଲେ ଗୋଟେ ମା ଟିକେ ଫେଭର ମାଗୁଥିଲେ ଇଏ ମାନେ ଏପଟେ ନୟାଗଡ଼ ସେପଟେ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କେଉଁଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଇଟା ଆଉ ଜଣେ ଝିଅଟିକୁ ବି କନଷ୍ଟେବଳ ଝିଅଟିକୁ ବି ଫେଭର କ'ଣ କି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ସବୁ ଫେଭର ଥାଏ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ
ବଟରସ୍କଚ୍ ଭାନିଲା ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ର ସେମିତି ସବୁ ଫ୍ଲେଭର୍ ଥାଏ। ତୁମେ ସବୁ କ'ଣ ଫ୍ଲେଭର୍ କ'ଣ ମାଗୁଛ? ମୁଁ ବି ମଝିରେ ବି କହିଥିଲି ସବୁ ଅଫିସ୍ ମାନଙ୍କରେ ଏବଂ ସବୁ ଯେଉଁଠି ଜନପ୍ରତିନିଧି ବି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ହେଇଗଲା ନା, ଯେଉଁଠି ଜନପ୍ରତିନିଧି ବି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଜାର୍ ମାନେ ପୁରା ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଥିରେ ସବୁ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଠୁ ଫ୍ଲେଭର୍ ଖାଆନ୍ତୁ। ମାଆମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମା। ଝିଅଟିକୁ ବି ଆମେ ମା ଡାକୁ, ମାରେ ଆ ଆମେ ଡାକୁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ, ଇଏ ମା। ପୁଣି ଜନପ୍ରତିନିଧିକୁ ପୁଣି ମାଆଟିକୁ ଯିଏ ଅସମ୍ମାନ କରିଛି, ପୁଣି କ୍ୟାମେରା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବାଡ଼େଇଲା ବେଳେ ଥାନା ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ବି ଅଫ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାହାରେ ରାଜନୀତି, ତମ ରାଜନୀତି ତମ ପାଖରେ ଥାଉ ଭାଇ, ଏମିତି କରନି। କ'ଣ ଥାନା ଭିତରେ ବି ରାଜନୀତି? ମାନେ ଲୋକ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି, କ'ଣ କରାଯିବ ଏଠି? ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚାମେଲି ଓଝା ହସ୍ପିଟାଲରେ ରହିଥିଲେ ସେଠି ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପାଏ କ୍ୟାମେରା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଜଣେ ଏପରି ସିଚୁଏସନରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସ୍ପାଏ କ୍ୟାମେରା ୟୁଜ୍ କରିବାର ଆଇନ କ'ଣ କହୁଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଜନପ୍ରତିନିଧି ଜଣେ, ତାକୁ ତୁମେ ବାଡ଼େଇଲ ଅକଥନୀୟ ମାଡ଼ ବାଡ଼େଇଲ, ପୁଣି ସେ ମାନେ ତାର ମାନେ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଛି, ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ? ତା ପରିବାର ଲୋକ ବି ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘର ତ ସେଇଠି। ଇଏ କ'ଣ ଜେଲ୍ ଫରେନ୍ତା ଆସାମୀ ନା ହାଭିଂ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ରିମିନାଲ ଆଣ୍ଟିସିଡେଣ୍ଟସ୍ ନା ହାବିଚୁଆଲ ଅଫେଣ୍ଡର୍ସ? ଇଏ କ'ଣ କ୍ୟାମେରା ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ କ୍ୟାମେରା ଗୁଡ଼ାକ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ କ୍ୟାମେରା ଗୁଡ଼ିକ ଆଙ୍କ ପଛରେ ବି ଲଗାନ୍ତୁ। ଲଗେଇଲେ ଇଏ କେତେ ମାନେ ବଟି ଆଉ ସୁଇଟର ଦ୍ୟାନ୍ ହନି ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପୁରା ସତ କଥା ପଦାକୁ ଆସନ୍ତା। ଏମାନଙ୍କର ଦରମାରା ଏ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କର ଦରମାରା ହାତ ବାଜେନି। ଏମାନେ ବାହାରୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଛି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେ ହେଉଛି ଆମର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆମର ଫାଦର ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ କହିଛନ୍ତି ପୁରା, ତାଙ୍କ ମନି ସୁଇଟର ଦ୍ୟାନ୍ ହନି ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଇଟର ଦ୍ୟାନ୍ ସନସାଇନ୍। ଏମାନେ ଦେ ଆର୍ ହଙ୍କରିଂ ଫର୍ ଦି ମନି। ଆଉ ଏମାନେ କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ଉପରୁ ଯାହା ପ୍ରେସର ଆସେ ସେୟା କାମ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପାରନ୍ତି ତାକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଉ ମାନେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଅବହେଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ତ ବିଡ଼ିଓ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବା କଥା, ବିଡ଼ିଓ ଏଫଆଇଆର୍ ଛାଡ଼ି ପୋଲିସ ମହୋଦୟ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲେ, ପୋଲିସ ମହୋଦୟ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇକିରି ତାପରେ ଝିଅଟିକୁ ଥାନା ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କରିକିରି ମଗା ହେଇଛି ବି। ଆଉ ଏଇଟା ଅନୁଗୁଳ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏ କେସ୍ଟି ଏଫଆଇଆର୍ ନମ୍ବର ମହାକାଳପଡ଼ା ପିଏସ୍ କେସ୍ ନମ୍ବର 170 ଆଣ୍ଡ 171 ଦୁଇଟା କ'ଣ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ CCTV ଇନଷ୍ଟଲ୍ଡ in Mahakal-Poda police station from 10 a.m. to 5 p.m. Of 11/6/2026 in a pen drive ବୋଲି ଏଇଟା ମଗା ଯାଇଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ କେସ୍ ଟୁ ସବଜୁଡ଼ିସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଉପରେ ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ବେଲ୍ର ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନରେ ଏଇଆ ହେଇଥିବ, ଆମ ସବୁ କେସ୍ରେ ବି ହେଉଛି, ସି ସାଲ୍ ନଟ୍ ଟେମ୍ପର ଦି ଏଭିଡେନ୍ସ, she shall not terrorize the witnesses, and she shall not do similar type of offense in future, and shall cooperate with the investigation as and when required by the IO। ଆଉ ଏତିକି ହେଲା ଆଜ୍ଞା କଥା। ଆଉ ଯେହେତୁ ସବଜୁଡ଼ିସ୍ ଅଛି କେସ୍ରେ, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବି ନାହିଁ। ସବୁ ଆଜ୍ଞା ବିଲୋ 7 years। ଏଇଟା ସେଇଠି ଥାନାରେ ଭଲ କଥାଟେ ବି ପଚାରିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ସବୁଯାକ ବିଲୋ 7 years ପନିସମେଣ୍ଟ, ଏ ଦଫା ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଠି ଥାନାରେ 35 BNSS 35 ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ
ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ବେଲ୍ ଅଫର୍ କରିଦେବା କଥା, ସେଇଠି ବେଲ୍ ଛାଡ଼ିବା କଥା। ଏଇଟା ଏଇଟା କ୍ଲିଅର୍ କଟ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ due to public due to political rivalry, this case has been fostered. This case, though the case is fostered, this is a false and fabricated allegations against a sarpanch. Again. ସରପଞ୍ଚ ଏଫଆଇଆର ରଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେ ଆଉ ଯେହେତୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଏରିଆରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ହୋଇନାହିଁ, ସେଇ ବାବଦରେ ସେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାଟା ସତ କଥାଟା ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଏଫଆଇଆରଟିକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ, ଏହା ହେଉଛି କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଡଭୋକେଟ୍ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ଓଝା ରହିଥିଲେ ଆମ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କେଉଁ କେଉଁ ଧାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲ ଓଝାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ এই ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ନେବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଚାମିଲ ଓଝା ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସତ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଚାମିଲ ଓଝାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଚାମିଲ ଓଝାଙ୍କ ଘଟଣା ଆଗକୁ କ'ଣ ମୋଡ଼ ନେଉଛି, ଆଉ ଆଗକୁ କିଏ ସତ କହୁଛି କିଏ ମିଛ କହୁଛି, ଚାମିଲ ଓଝା ଯଦି ନ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାମିଲ ଓଝା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାମିଲ ଓଝା ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ এই ଘଟଣା କ'ଣ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବାଦଲଙ୍କ ସହିତ ସୁଶ୍ରୀ ସାଇଁ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।